ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਉਹਦਾ 12ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। तो अपना पहला जो कंसैप्ट है वो हैगा जी इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम कदों होंदा जी जदों भी जिन्ना भी आपां ने बाहरों पैसा फॉरेन एक्सचेंज है जो अपनी रिसीव किया तो अपनी डोमैसटिक कंट्री दे विचों रैस्ट ऑफ वर्ल्ड करनी अपना की आउटफ्लो होया वा जी। तो जदों दोनों की होणगे इक्वल होगा जी जिन्ना भी इनफ्लो हो रहा फॉरेन एक्सचेंज का ते जिन्ना आउटफ्लो हो रहा दोनों की होणगे इक्वल होणगे तो उस केस दे विच अपना की इक्विलिब्रियम बनूगा। तो हुण अपने जो आपने करिया सी भी जिहड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट आ उहदे विच मेन अपने की ने जी तीन कंपोनेंट पढ़े सी अपने एक कैपिटल एक अपना पहला करंट अकाउंट फिर कैपिटल अकाउंट एक अपना हैगा सी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो ठीक है जी उस तो बाद जिहड़ा हुण अपना करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट कोई भी अपना एरर या ओमिशन आ ਇਹਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਿਪਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫਲੋ ਹੋਇਆ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਜੋ ਆਊਟਫਲੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ डिसइक्विलिब्रियम कदों हुंदा भी जां तां इनफ्लो ज़्यादा होया होगा जी अपना फॉरेन एक्सचेंज का जां की ज़्यादा आउटफ्लो होया होगा भी रिसिप्टां जां तां ज़्यादा होईयां होणगीआं जी जां आपां ने पेमेंटां वध कीतीआं होणगीआं उस केस दे विच जिहड़ा अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट आ वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा जी। तां हुण देखो जदों कदे करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस कहते इज नॉट इक्वल टू जीरो भी सरप्लस दे विच आ रहा जी अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जां अपना डेफिसिट दे विच आ रहा। था इस केस जिहड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा जी अपना वो डिसइक्विलिब्रियम होगा। तो इस दो केस ने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कदों होगा जी जदों जिहड़ा अपना ओवरऑल जिहड़ा बैलेंस आ वो की आ पॉजिटिव आ करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट जिहड़ा बैलेंस आ वो अपना की आ पॉजिटिव दे विच आ रहा। तो इस केस दे विच जिहड़ा अपना ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आ वो की होगा इनक्रीज होगा क्योंकि इस दे विचों जिहड़ा एक्सैस जो भी आपने पैसा रिसीव किया अपने कोलों फॉरेन एक्सचेंज आया वो आपां किधर ट्रांसफर करांगे जी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट दे विच करांगे जिस कारण अपना जिहड़ा बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना की होगा जी इक्वल हो जाऊगा मतलब इक्विलिब्रियम दे विच आ जाऊगा। उस तो बाद आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट है कहते डेफिसिट कदों हुंदा जदों अपना ओवरऑल जिहड़ा बैलेंस हो की होगा नैगेटिव होगा मतलब भी अपने जिहड़ा आउटफ्लो अपनी कंट्री दे विचों रैस्ट ऑफ दी वर्ल्ड कनी ज़्यादा हो रहा तो जिहड़ा अपने उधरों इनफ्लो होया अपने कनी वो की है घट है जी। तो उस केस दे विच जिहड़ा अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा कि डेफिसिट दे विच होगा। तो अपना जिहड़ा करंट अकाउंट बैलेंस प्लस जिहड़ा अपना कैपिटल अकाउंट बैलेंस आ वो की अपना किहदे विच आ रहा जी नैगेटिव दे विच आ रहा। तो इस केस दे विच अपना ऑफिशियल रिजर्व जिहड़ा अकाउंट आ की होगा डिक्रीज होगा ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇਧਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਮਾਉਂਟ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਈਟਮਸ ਐਂਡ ਅਕਮੋਡੇਟਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਸਿਪਟਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਜੀ ਰਿਸੀਵ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫਿਸਿਟ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਟੋਨੋਮਸ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਮੋਡੇਟਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਫਰੋਮ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਮੋਡੇਟਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ क्योंकि जो ऑटोनोमस आइटम सारियां हो जाती ने उस तो बाद आप अकोमोडेटिंग आइटम की करते हैं रिकॉर्ड करते हैं
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਬਵ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲੋ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇ ਇਨਵੋਲਵ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ RBI। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਕੁਅਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਈਟਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਈਟਮਸ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਡਿਸਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਮੋਡੇਟਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਈਟਮ ਨੇ ਇਹ ਅਬਵ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕੋਮੋਡੇਟਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲੋ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨੈਟ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਆ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੀਨਸ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, FDI ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੋ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਲਿਬਰੀਅਮ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਈਟਮਸ, ਅਕਮੋਡੇਟਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।